ya harus berarti itu ini apa pohon apa ini nisannya itu. Oh nisan, berarti nisannya pohon gede ya? Ya dulunya mungkin kecil, iya. mungkin dulunya kecil, sekarang mungkin orang jadi kamera boleh sekarang ini untuk nisannya dua pohon besar makam Syekh Hasan itu menurut dari saat ini. Untuk tempat lahir dan wafat dia ada? Nggak ada, cuman wafatnya tadi kan saya bilang wafatnya 1670. Oh iya. Ya. Biasanya orang-orang yang datang ke makam beliau itu punya hajat apa ya Bapak? Macam-macam. Oh macam-macam ya. Barangkali ada yang terkhususkan gitu, hajat apa? Iya misalkan dia banyak apa yang mau pencalonan. Oh pencalonan ya. Yang mas ada baru bulan-bulan ya tahun-tahun kemarin istilahnya tuh pengen dia masuk ke kurang AIN Semarang apa yang susah gitu. Oh iya UIN Semarang itu ya Bapak. Ya. Akhirnya masuk yang namanya itu sebenarnya apa aja bagus. Oh, iya. Cuman yang abot itu istiqomahnya. Itu. Berarti ada perluasan tanah juga ya Bapak? Ya. Wakaf dari orang sini juga. Ya. Ini banyak yang dikijing nggak bisa gantian berarti Pak? Ya, untuk makam. sih, kalau yang begini-begini kan misalnya lama-lama kan hancur. Kalau iya. sudah nggak ada yang ngurus ya nanti bisa gantian ya. Kalau ini makamnya keluarga Jenderal Nugroho ini. Jenderal Nugroho yang ini. Ya, ini. Oh iya. Makam Jenderal Nugroho keluarganya. Keluarganya bapaknya tuh. Iya. Kalau Nugrohoan masih ada. Masih ada hubung berarti ya? Ya masih sering jarang sini. Oh iya. Kalau ada waktu sempat kemana sini. Assalamualaikum. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah, assalamualaikum ya Waliyullah, assalamualaikum ya Basah Haji Abdul Latif Alhamdulillah, assalamualaikum jadirak ya Qabul, assalamualaikum malik kubur, assalamualaikum malik dari minal mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat baik dan insyaallah bikum lahir. Yang murid Gusti Allah yang barokah walillah yang menjadi jamaah kuliah.
Ampun masyaallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لرضا الله تعالى ولشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ألا هدني وأكوني عدل صالحا إلى رضا الله تعالى بإذن الله تعالى وإلى حضرة النبي المصطفى سيدنا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وآل بيت الكرام سيئون الله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم إلى حضرة إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين المنصرين من المخلصين وجميع الملائكة المقربين خصوصا لحضرة سلطان الأولياء سيدنا عبد القادر الجيلاني وإسلام القاسم جنة بغداد وإسلام الدبابي وأشهد سماعة الرباعي وأشهد الشعجاب الصادق وأشهد السحابية جد البصري وأشهد السلمداني وأشهد أبي الحسن الرباني وأشهد معروف القرحي وأشهد سر السعد وحبيب الله جميع وطاهب بعد الصوبية وإلى روح جميع الأولياء الشيخ صاري بداية الله وأشهد الشيخ مرسل الله وأشهد الشيخ بيان الله الشيخ داد القبيب جبل سموع جبل ساتي سنة سربان وحوصوصا سنن أمبل سنن بنام سنن مرة سنن درجة سنن قرسين رضيان بدر ما سنن قلي جاga والشحمالنا مغربي وجميع أولياء شد برا ولشام ووصولهم وبرعهم ولبادهم والنفيدين منهم سيد الله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإلى روح سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم ثم إلى روح الأربعة الأئمة المجتهدين والمقلدين بالدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والباسلين والشهداء والصالحين وسند الصوفية المحققين وجميع أولياء تعالى مشرق الأرض إلى مغربها ببرية وبرية من يمينها إلى شمالها ومن قابل إلى قابل من لدن آدم إلى يوم القيامة خصوصا لحضرة سلطان الأولياء الشيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني وشيخ شريف بدر وشيخ باقي مساند البرقران ثم الشيخ محي بامجان ثم الرحي الشيخ باقي مولانا إبراهيم طلقة وخصوصا الرحي الشيخ عبد اللطيف ولي الله وسيد الشيخ حسن جديركي قبول بمحبرة كجن وإلى جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وجميع أولياء الشهداء رحمة عليهم شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa nahsu hususan ila hijab jadi sahibul hajat sahibul hajat rahimahullah wa hasilah maqasidah ya Allah ya Rahman ya Rahim. Kula nyuwun ridhamu ya Allah, nyuwun barokah waliullah muga dipun khususipun kanggo jamaah kula niki nyuwun dipun kabulaken ya Allah, nyuwun dipun tingkataken kebaikanipun ya Allah, ibadah, salat, usaha, rezeki ya Allah, dan kewarasan, kesehatan, keselamatan, panjang umur ya Allah, husnul khotimah panjang umur ya Allah, dan nyuwun dipun bangun jamaah kula niki nyuwun dipun tenangaken ati ya, dipadangaken ati ya, dijembaraken pikiranipun ya Allah, ya Allah, muga dipun paringi istiqamah ibadah ya Allah, semoga kula selalu bangsa lindunganmu ya Allah. Agisna ya Allah, agisna ya Allah, agisna binillahi ta'ala bi barakatihim. Nasalukal barakah, nasalukal karamah, nasalukal ijabah wal ijabah wal mudawamah wal istita'ah wal istiqamah wal aman was sihat wa rahmata was salamata bid dini wad dunya wal akhirah. Syai'un lillahi lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamdu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamdu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamdu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamdu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil birli wa liwalidayya amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun wa ilahukum ilahu واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يسمع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما
في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم بالله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf Bapak, barangkali mengganggu waktunya. Kami dari teman-teman YIN Syekh Nurjati Cirebon ingin tahu sedikit tentang Maulana Syekh Abdul Latif Marikangen, Plumbon Cirebon, Bapak. Sebelumnya kami mau bertanya, Bapak dengan siapa namanya? Bapak Sahlan. Oh, Bapak Sahlan. Kalau saya pribadi, Bapak, saya ingin memperkenalkan diri. Ya. Saya Muhammad Najib, Bapak, dari Cirebon Timur. Kalau ini teman saya Nur Habib. Ridho Ilham dari Kuningan. Iya, dari Kuningan. Saya Bagus Nur Rahman dari Cirebon Timur. Saya Muhammad Rafa. Muhammad Rafa. Ya berarti mungkin sedikit tahu. Iya iya. Kami ini memang dari semester 1 Bapak. Jadi memang belum tahu apa-apa tentang Cirebon, apalagi Syekh Abdul Latif ini Bapak. Datangan saya ke sini pertama untuk silaturahmi, yang kedua ingin minta doa ke Bapak khususnya dan Syekh Abdul Latif, yang ketiga ingin tahu sedikit tentang beliau Syekh Abdul Latif. Waktu dan tempat kami persilahkan Bapak. Baiklah. Langsung aja Mas ya. Enggak. Ceritanya kan begini, kalau Mbah Syekh Haji Abdul Latif itu kan bukan asli, bukan dari sini, bukan dari Kajen. Oh, bukan dari Jadi Aceh. pendatang istilahnya kan begitu. Oh iya Bapak. Jadi makanya nggak begitu banyak tahu sejarahnya tuh, memang begitu. Oh iya. Jadi di sini kan aslinya dari Maja. Dari Maja. Majalengka apa yang ya Raja Galusannya Maja lah, iya. Maja Telaga lah itu. Itu dari desa Kagok, itunya tuh desanya desa Kagok desanya tuh. Lah beliau di sini mungkin orang dulu kan Mas ya nggak cari ini, nggak cari duniawi lah, iya, mungkin Bapak. cari tempat yang adem, yang enak, mungkin beliau cocok di sini. Akhirnya dia bikin masjid di sini. Bikin masjid ya. Masjidnya kan ada di sana. Ya mungkin dulu sih belum ada banyak rumah, mungkin dari sini kelihatan masjidnya. Kalau iya. sekarang banyak rumah, akhirnya kan tertutup. Ya sekitar kurang lebih 500 meteran dari sini. Lah beliau tetap di sini. Lah di sini kan ada dua yang di belakang itu kan namanya kan nama aslinya Syekh Hasanuddin. Syekh Hasanuddin untuk nama asli. Nama aslinya, cuman di sini julukannya Syekh Jatira sama Syekh Kobul. Itu cerita orang dulunya yang dinamakan Syekh Jatira karena Jatiro itu waktu Belanda nyerang ke Dongdong di Jatiloro itu jadi alas Jatiloro. Akhirnya Belanda tidak bisa nembus ke Dongdong waktu itu zaman Belanda. Iya. Lah Syekh Kobul itu rata-ratanya orang yang berziarah di sini, punya keinginan atau punya hajat apapun, mungkin itu tuh banyak yang dikabul. Memang yang ngasih sih tetap Gusti Allah yang di atas, cuman itunya tuh begitu, ceritanya tuh begitu. Jadi julukannya Kobul, nama aslinya si Jatira. Nah itu beliau itu anaknya dari Mbah Syekh Haji Abdul Latif. Mbah Syekh Abdul Latif. Si Hasan Jatira itu. Hasan Jatira. Jatira Syekh Hasanuddin itu anaknya Mbah Syekh Haji Abdul Latif. Mbah Syekh Haji Abdul Latif punya bapak yang ada di desa Kagok itu yang saya ceritakan yang namanya Syekh Pati Maulana Ibrahim. Nah, Syekh Maulana Ibrahim punya bapak yang di Kuningan Pamijahan. Mungkin ngerti itu. Syekh Abdul Muhi itu kakeknya Mas Abdul Latif. Berarti antara beliau dengan Syekh Abdul Muhi ada keturunan nasab ya Bapak? Iya ya, jadi cucu sebetulnya sampai yang di Pangeran Cagubrana, yang pokoknya yang dari Gunung Jati juga sebetulnya sih ada hubungan darah. Cuman kan dari perempuan, terus ada memang saya pernah dikasih tahu sama yang turun darahnya kan begini. Memang kalau diceritain mungkin semalam nggak ini. Cuman saya memorinya nggak nampung. Terus terang aja, saya segini ceritanya pokoknya ini. Jadi ini yang intinya aja ya Mas ya. Jadi intinya itu aja dari Syekh Kobul, anaknya Mas Haji Abdul Latif, Mas Haji Abdul Latif, anaknya Syekh Pati Maulana Ibrahim,
Syekh Pagi Maulana Ibrahim, anaknya Syekh Abdul Syekh Abdul Muhyi. Muhyi Pamijahan. Pamijahan. Lah di sini ada cerita sedikit. Buyut pesen orang kajian khususnya, jangan sampai besok kalau punya hajat yang ada gamelannya gong, itu nggak boleh. Oh, kata Simbah itu. Berarti ada pesan khusus untuk warga Kajen ini, Kajen ini. kalau toh ada acara jangan ada gamel. Gamel-gamel yang cuman gong itu yang nggak boleh tuh. Seperti itu. Satu, keduanya tidak boleh bikin rumah yang di tingkat orang sini itu. Berarti tidak boleh ada rumah tinggi. Itu pesan beliau. Cuman mungkin itu aja yang dari yang jelas itu aja yang dititipkan sama orang sini itu. Berarti boleh nggak saya mengatakan bahwa Syekh Abdul Latif itu termasuk pendakwah pertama di Marikangan ini? Bukan pendakwah, dan di sini pertama haji di Cirebon itu Mbak Syekh Abdul Latif. Oh ya, seperti itu. Pertama haji Cirebon. Iya, yang haji. Orang Cirebon. Iya, bukan pendakwah, bukan. Karena dia kan dulunya kan istilahnya orang zaman perangan kan, ini kan termasuk melawan Belanda lah gitu. Iya, kan. Begitu. Kalau Syekh Jatiranya itu pertama pendiri pondok pesantren Babakan Ciwaringin. Ciwaringin. Makanya di sana ada Ki Jatira. Cuman Ki Jatira ada Ki Jatira, cuman di sana petilasan orang sana juga ngakui lah bahwa di sana tuh cuman diabadikan aja karena di sananya punya pondok istilahnya tuh. Iya, Bapak. Jadi di sana diabadikan Syekh Jatira. Aslinya sih ya di sini beliau. Itu belakang. Terus untuk peran beliau di desa ini apa untuk Syekh Abdul Latif itu? Peran beliau? Peran apanya maksudnya? Peran maksudnya sebagai orang yang haji pertama di Cirebon dan sebagai orang yang melawan Belanda ya? Iya. Ya istilahnya kan waktu itu kan, ya waktu zaman itu kan mungkin karena memang di mana-mana itu kayak tempatnya waliullah. Isu yang pasti di tempat yang satu banyak dekat air. Karena saya di mana-mana saya tuh sering jalan tuh begitu dekat air. Ya pertama kali tuh dekat air. Terus biasanya kalau di tempat yang kayak gunung-gunung tuh ya yang paling di atas itu yang susah dipantau oleh itu begitu. Jadi kalau di sini sih memang begitu itunya ceritanya tuh Mas. Jadi bisanya saya tuh nggak banyak ini karena dia bukan orang sini, dia pendatang. Jadi mungkin orang tua dulu juga nggak tahu itunya tuh nggak tahu banyak. Cuman di sini kalau orang sininya aslinya cuman turun pawong sama turun kunci, Mas. Turun kunci. Dan zaman dulu kan turun pawong pun itu kan bukan yang dicari, bukan bayaran gitu, bukan uang lah gitu, cuman kesetiaan gitu. Akhirnya makanya bagi turun darahnya pun menyerahkan nitipan sama orang sini itu 100% dia dititipkan sama orang sini. Oh, berarti dari keturunan beliau sendiri sudah menitipkan. Memang masih ada turun darahnya yang di Babakan masih ada. Di Babakan Ciwaringin sendiri. Terus yang di sini juga ada, cuman di sana di Gombang. Di Gombang Plumbon. Iya, itu juga keturunan dari pihak perempuan. Untuk peninggalan yang masih ada sampai sekarang ini cuman sekarang tombak aja satu. Tombak. Jadi tombak itu setiap tahunnya dikeluarin Mas keliling. Jadi mungkin orang Kragilan ngerti ngecis ya Mbak ya. Yang ngerti kan ya mungkin ya. Itu prakteknya seperti apa Bapak? Jadi tombak itu dibawa keliling sekampung ini, kampung Kajen nih. Keliling terus orang yang punya rumahnya nyediain air. Air, jadi nanti tombak itu dimasukin ke air gitu. Jadi ngalah barokah. Oh, berarti ngalah barokah dari tombak. Airnya diminum buat ini, Pak. Ya buat keluarga aja lah. Tapi semua orang memang pada ini, Mas. Iya. Biasanya itu terjadi pada bulan apa? Sofar kah? Muharram? Bulan Muharram, bulan yang bukan bulannya apa? Bulan Ruah. Ruah itu mau puasa tuh Mas. Oh iya, Sa'ban ya. Sa'ban. Oh, seperti bulan Sa'ban pas
malam Kliwon, kalau Kliwonnya di tengah-tengah itu tengah-tengah bulan. Oh, Kalau misalkan Kliwonnya jatuhnya di tanggal 29, ya tetap saya undurin. Saya kan kasihan orang mau puasa kan punya persiapan apa-apa kan Betul. repot. Jadi saya ngambilnya yang penting dalu Jumat itu di tengah-tengah bulan, misalkan tanggal 15 atau iya. 16 gitu. Jadi kalau tanggal 20, 21, 22 masih bisa, seminggu lagi puasanya sih masih bisa. Saya laksanakan tetap di malam Kliwon gitu. Berarti prakteknya itu tombak diputer-puter di Di kampung, kampung. kemudian dicelupkan ke air ya. Ke air, ya. itu nanti buat satu keluarga. Iya. Untuk letak sekarangnya tombak ada di mana? Ada di masjid. Oh, ada di masjid. Ada di masjid. Peninggalan beliau juga masjid. Iya, meninggal dia. Memang dulu sih memang banyak. Enggak tombak aja, ada pusaka segala macam. Cuman Oh, nggak ada yang kuat. iya, Jadi seperti akhirnya itu ya. daripada ini ya, Oh, iya. dengan dikembalikan sama yang bagian turun darahnya, kembalikan aja lah, dititipin aja. Itu juga ya barangkali ada kesalahan dari saya mau namanya Saya mohon maaf yang mohon maaf. sebesar-besarnya. Sebanyak-banyaknya. Karena saya juga memang karena keturun yang keberapa lah gitu Mas, jauh istilahnya tuh ya turun kuncinya bukan turun kunci. bahasanya gitu. Nasar ya. Jadi Sekian, terima kasih Bapak. saya masih Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.